اس کا مطلب ہے تہجد گزار ہو، نیکوکار ہو، انسان بڑا صالح ہو، نیک ہو، متقی ہو، ولی ہو اللہ کا، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی بچ نہیں پائے گا۔ اور مسلم میں ساتھ یہ حدیث کے لفظ موجود ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا نبی الاسلام نے کہ ماں نے یہ کہا تھا کہ تو کسی فحشہ عورت کا منہ دیکھے اس کے بغیر اللہ اس کو موت نہ دے، تو اس کو کہا، اگر اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ماں کہہ دیتی نا کہ یہ ملوث ہو جائے اس میں، تو یہ ملوث ہو جاتا اس میں۔ ماں نے جتنی بد دعا دی اتنی لگ گئی۔ فرمایا نبی اسلام نے اگر وہ یہ کہہ دیتی نا کہ یہ اس سے ملوث ہو، تو فرمایا ملوث ہو جاتا۔ ماں باپ کی بد دعا اتنی اثر رکھتی ہے نہ۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جریج تھا، نیک آدمی تھا، اس کی نیکی تقوی معروف تھا۔ وہ ایک کٹیا بنا کر اوپر والی منزل پہ وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بوڑھی ماں ایک دن آئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے۔ اس نے باہر کھڑے ہو کے وہاں پر جو اس نے یہ بات کہی، جریج آواز دی اپنے بیٹے کو۔ اب اتفاق کی بات ہے جب وہ جریج کو آواز دے رہی تھی تو جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں ہی اس نے دل میں سوچا، اللہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اولاد جو ہے نماز ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ ماں انتظار کرتی رہی، جریج نماز پڑھتا رہا، جریج نہیں آیا۔ ماں چلی گئی انتظار کر کے۔ پھر ایک دن آئی، پھر آواز دی جریج پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر سوچتے ہیں اللہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ نماز پڑھتے رہے، ماں انتظار کرتی رہی، جریج نہیں آیا، انتظار کر کے چلی گئی۔ پھر آئی، پھر آواز دی جریج۔ اتفاق کی بات ہے اس دن بھی جریج نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ دل میں سوچتا ہی رہ گیا کہ نماز ماں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، کیا کروں؟ اسی تذابذب میں وقت لمحات بیت گئے، ماں انتظار کرتی رہی، جریج نہیں آیا۔ اس کی زبان سے بات نکلی، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ اس جریج کو موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ کلمات نکل گئے، ماں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقت گزرا تو وہاں پر ایک خوبرو اور بڑی خوبصورت خاتون تھی، نبی الاسلام نے فرمایا اس کا، لیکن تھی وہ عفت و عصمت کے بغیر۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کتنے نیک ہے، بڑی اس کی نیکی معروف ہے۔ وہ آئی، ڈورے ڈالے، اس کو اپنی طرف مائل کیا، بلکہ مائل کیا کیا آپ نے فرمایا اس نے دعوت دی اس کو، آؤ۔ لیکن جریج واقعی نیک آدمی تھا، واقعی نیک آدمی تھا۔ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ جاؤ کسی اور کو شکار کرو۔ جو اللہ عز و جل کے مطیع ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ عز و جل کے تقوی سے لبریز ہوتے ہیں، وہ نہیں مائل ہو پاتے۔ چلی گئی۔ وہاں ایک گڈریا تھا، بکریوں کا چرواہا، وہ جریج کے اس کٹیا کے سائبان میں کو سردی گرمی میں نیچے بنا لیا کرتا، بیٹھتا تھا گرمیوں میں کہیں آ کر، وہ وہیں قریب ہی تھا کہیں۔ اس نے جا کے اس کو دعوت دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ نکلا، اس عورت نے ایک بچہ جنا۔ بندوں نے پوچھا کہ تو شادی شدہ ہی کون نہیں ہے، بچہ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، اس کا ہے، یہ کٹیا والے کا جو بابا بڑا معروف ہے، یہ بڑا نیک متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آئے
जुरैज को आवाज़ दी, नीचे उतारा, कुटना शुरू कर चुके। खुदाल ले आए और खुदाल लेकर उसकी कुटिया ढा दी। उन्हें क्या होया की जो क्यों का मार दे हो, मेरा क्यों का हटाई जाते हो। उन्हें क्या 10 ने पहले कुट ते लइए तेन। हुजूम जब मुश्तइल होता है, अकल साथ कोई नहीं होती। मैं आज आपको वसीयत करने लगा हूँ, नसीहत की बात करने लगा हूँ। किसी भी बाज़ार में, किसी भी जगह में, कहीं भी कोई ऐसे अजदहाम की बात हो जहाँ शोर और इश्तिआल हो, कभी भी उसमें हिस्सा नहीं बनिएगा। क्योंकि हुजूम ब मुश्तइल होता है, वो 2022-23 का हो या सदियों पहले जुरैज के ज़माने का हो, बंदों को अकल दिमाग काम नहीं करता, फ़हम व फिरासत से आरी हो जाते हैं। बंदे को देख कर कहते हैं इन्हें इंज की तई, फड़ फड़ के मार के मार देते हैं। और कैफियत ये है, मारने पर भी तसल्ली नहीं होती, उस जिंदा बंदे को मारने के बाद उसकी लाश को आग लगाकर उसको घुमाते फिरते हैं। एक नहीं, मुतअद्दिद वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर। हुजूम जब मुश्तइल होता है तो अक्ल व खिरत से आरी होता है। कभी भी ऐसी किसी मजलिस का और किसी ऐसे हुजूम का हिस्सा न बनिएगा। कभी भी, कभी ऐसा कोई मामला हो जिसमें कोई ऐसी गड़बड़ की कैफियत हो, वहां से कोसों दूर चले जाइएगा। मारा, कुटिया ढा दी, अल्लाह अकबर, कुटिया ढा दी। उन्होंने कहा होया क्या है, मुझे बताओ तो सही। कहना पूछते हुआ क्या है। वो औरत कहती है ये बच्चा तेरा है। जुरैज ने कहा उस बच्चे को लाओ। लाया, कहने लगा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के नबी इस्लाम ने फरमाया, उसके पेट पे उसने उंगली मारी इस तरह, मन अबूक या गुलाम। बच्चा जो छोटा सा था, अभी माँ की गोद में दूध पीने की उम्र, बिल्कुल चंद अय्याम के ही था। मन अबूक वाह या गुलाम है, बच्चे बोल तेरा बाप कौन है। सारा जमघटा और हुजूम खड़ा है इर्द गिर्द। वो बोला, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने कहा मेरा बाप फलां गडरिया है, वो चरवाहा जो बकरियों का है, वो मेरा बाप है। हुजूम के पांव तले से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया। हमने वो ऐसा नेक आदमी जिसकी पकीजगी की और पाक दामनी की गवाही के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी है, हमने उसको मारा, उसकी कुटिया को ढा दिया। अल्लाह अकबर। उसको हाथ चूमा, उसको तरले मिन्नता कर लाख पे। अगर आप कहें तो सोने और चांदी का आपकी जो है ना, वो आपका मकान, ये घर बना दें, बड़ी गलती हो गई। उसने कहा नहीं, छोड़ता, वही मिट्टी का बना दो। इन्हें क्या मालूम था हुआ क्या है। जुरैज को उसकी माँ की बद्दुआ लग गई थी। नेक था, मुत्तकी था, वली था, 100% वली था। इससे बड़ी वलायत की निशानी क्या हो सकती है कि उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस करामत को जाहिर किया कि बच्चा, उसको कुव्वत गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई। ये सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है। वो बच्चा बोल कर बताता है जुरैज गलत नहीं था, जुरैज पाक दामन था, इसकी गलती नहीं थी, लेकिन माँ की बद्दुआ खा गई जुरैज को। इसका मतलब है तहज्जुद गुजार हो, नेकोकार हो, इंसान बड़ा साले हो, नेक हो, मुत्तकी हो, वली हो अल्लाह का, अगर माँ बाप की बद्दुआ लग गई बच नहीं पाएगा। और मुस्लिम में साथ ये हदीस के लफ्ज मौजूद हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया नबी इस्लाम ने कि माँ ने ये कहा था कि तू किसी फाशा औरत का मुंह देखे उसके बगैर अल्लाह इसको मौत ना दे तू इसको। कहा अगर अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर माँ कह देती ना कि ये मुलव्वस हो जाए उसमें, तो ये मुलव्वस हो जाता उसमें। माँ ने जितनी बद्दुआ दी उतनी लग गई। फरमाया नबी इस्लाम ने अगर वो ये कह देती ना कि ये उससे मुलव्वस हो, तो फरमाया मुलव्वस हो जाता। माँ बाप की बद्दुआ इतनी असर रखती है ना भाई भैया, माँ बाप को अगर दुआ देनी है, बद्दुआ नहीं देनी।